नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा नवीन नोटिफिकेशन मिळण्यासाठी. Hello everyone, this is our first chapter of SP, that is secretary. So as we know that this secretary word is derived from the Latin word secretarius. In Roman Empire, secretary as known as scribe. Scribe means professional letter writer or one who maintains the day-to-day records. In Indian history, secretary was referred as to Amatya, Sachiv or Chitnis. It means a person who does secretarial works. So this is our origin of secretary and history of secretary, and we know that what are the features of secretary. And next our point, that importance of secretary. So this importance of secretary, this point is reduced in our 25% reduced syllabus, so we can't take this point. So next our important points, that is types of secretary. So there are two types of secretary: personal secretary and institutional secretary. So institutional secretary, there are 5 types. First one, secretary of a non-profit association, secretary of a cooperative society, secretary of a joint stock company, secretary of a government department, and fifth one, other body corporates. Let us start our first types of secretary, that is personal secretary. Personal secretary, the personal secretary or personal assistant is the oldest type of secretary. A personal secretary is one who is appointed by busy individuals like industrialists, businessmen or professionals to conduct the correspondence and the day-to-day routine duties. So this personal secretary, it means this secretary also known as a personal assistant or personal secretary. This is the oldest type of secretary, and this personal secretary is one who is appointed by busy individuals like industrialist, businessmen or any professional. म्हणजे याच्यामध्ये जे इंडस्ट्रियलिस्ट असतील, बिझनेसमॅन असतील, जे प्रोफेशनल आहेत, जे त्यांच्या शेड्यूलमध्ये खूप बिझी आहेत, अशा व्यक्ती काय करतात की पर्सनल सेक्रेटरी आपण करतात, किंवा त्याला आपण पर्सनल असिस्टंट असं पण म्हणतो. अँड दॅट फंक्शन ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी, दॅट इज कंडक्ट द करस्पॉन्डन्स अँड द डे टू डे रुटीन ड्युटीज. मग या पर्सनल सेक्रेटरीच्या ड्युटीज ज्या आहेत ते कंडक्ट करायचं असतं, करस्पॉन्डन्स, त्याला आपण पत्रव्यवहार असं म्हणतो. त्याच्यामध्ये त्याचे डे टू डे जे रुटीन ड्युटीज आहेत, त्याच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत, त्या त्याला कंप्लीट कराव्या लागतात. सो दिस पर्सनल सेक्रेटरी, हाऊ टू अपॉइंट द पर्सनल सेक्रेटरी. सो अपॉइंटमेंट, busy individuals appoint secretary to look after other work so as to enable them to concentrate on their primary work. So these personal secretary is appointed by the individuals, that is busy persons like industrialist, businessman or any professional. So they appoint this personal secretary to look after other work as to enable them to concentrate on their primary work. So for example, doctors, lawyers, engineers, CA, actors or politicians, leaders, minister etc. तर याच्यामध्ये जी अपॉइंटमेंट केली जात असते पर्सनल सेक्रेटरीची, हे जे बिझनेसमॅन असतील, प्रोफेशनल असतील, जे त्यांना बिझी शेड्यूल त्यांचं आहे. मग असे कोण आहेत, तर मग डॉक्टर्स आहेत, लॉयर्स, इंजिनियर्स, CA, त्याचप्रमाणे पॉलिटिशियन्स, लीडर, मिनिस्टर्स, हे जे त्यांचे पर्सनल असिस्टंट, ज्याला आपण PA तुम्हाला म्हटलं की लक्षात येईल, पर्सनल असिस्टंट अपॉइंट करत असतात. आणि यांचं जे वर्क आहे ते डे टू डे रुटीन जे ड्युटीज आहे, डे टू डे रुटीन जे त्यांचे रेकॉर्ड्स असतील, ट्रान्झॅक्शन्स असतील, करस्पॉन्डन्स असतील आणि अदर वर्क जे असेल ते सगळं करायचं काम हे पर्सनल सेक्रेटरी करतात. आणि यांना अपॉइंट मात्र बिझी इंडिव्हिज्युअल्स करत असतात, म्हणजेच इंडस्ट्रियलिस्ट, त्याचप्रमाणे बिझनेसमॅन आणि प्रोफेशनल.
So what are the qualification of personal secretary? A personal secretary as such has no specific qualification, yet a graduation degree, good command over language is required. Knowledge of computers and internet skills have now become a necessity. The qualification depends on the requirement of employer's profession. So what are the qualification of personal secretary or personal assistant? That they have knowledge about computers, internet skills also, and they have completed graduation degree, good command over language also. This is very important qualification is required for this personal assistant or personal secretary. And the qualification depends on the requirement of employer's profession. So this qualification also is depend upon the requirement of employer's profession. म्हणजे जो ज्यांनी अपॉइंट केले इंडस्ट्रियलिस्ट असेल किंवा प्रोफेशनल असेल किंवा कोणी लीडर असेल तर त्यांच्या रिक्वायरमेंटनुसार पूर्ण त्या पर्सनल असिस्टंट किंवा पर्सनल सेक्रेटरीची जी क्वालिफिकेशन आहे ती डिपेंड असते. सो दिस इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी, that is a personal secretary. Second type of secretary, institutional secretary. A secretary appointed by an institution or organization is called institutional secretary. So when any secretary appointed by institutional or organization, institution or organization, so it's called institutional secretary. म्हणजे जो सेक्रेटरी अपॉइंट केला जातो तो इन्स्टिट्यूशननी किंवा ऑर्गनायझेशनने, म्हणजे एखाद्या संस्थेने जर एखादा सेक्रेटरी अपॉइंट केला तर त्याला आपण इन्स्टिट्यूशनल सेक्रेटरी असं म्हणतो. सो हियर आर 4 टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, इन्स्टिट्यूशनल सेक्रेटरी. फर्स्ट वन, सेक्रेटरी ऑफ अ non-profit association. A non-profit association means the organization formed to promote social, educational, cultural, arts, sports activities with the intention of providing services and not to earn profits. So we know that secretary of a non-profit association, so this secretary don't have any interested in a profit of association. It means they only promote social, educational and cultural, arts, sports activities. म्हणजे असे काही सेक्रेटरी असतात नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन किंवा असोसिएशन. नॉन प्रॉफिट असोसिएशन म्हणजेच काय, ज्याला आपण म्हणतो की अशा ऑर्गनायझेशन असतात की ज्या फक्त सोशल सर्व्हिसेससाठीच फक्त फॉर्म केलेल्या असतात. मग अशा ज्या नॉन प्रॉफिट असोसिएशनचा जो सेक्रेटरी असतो तो मात्र प्रमोट करत असतो सोशल, एज्युकेशनल, कल्चर, आर्ट्स अँड स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीज. म्हणजे आपल्याला बऱ्याच प्रमाणात त्यांच्या सोशल सर्व्हिस फॉर्म केलेले दिसून येतात. त्याच्यामध्ये मग एज्युकेशनल लेवलला असेल तर काही ठिकाणी आपल्याला एज्युकेशनल लेवलला असेल तर अशा ज्या ऑर्गनायझेशन असतात त्या काही मुलांना त्यांचं एज्युकेशन कंप्लीट करण्यासाठी, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता एक उदाहरण घेतलं तर घरडा केमिकल ही चिपळूण इथे एक घरडा लोट्याच्या इथे एक कंपनी आहे. तर घरडा कंपनीने काय केलेलं आहे की 100 मुलांचे 100 मुलांचं काय केलेलं आहे, अशा मुलांना त्यांनी दत्तक घेतलं आहे आणि त्यांनी त्यांचं जे इंजिनियरचं जे आहे म्हणजे फक्त तुम्हाला 5 किंवा 15,000 एवढेच तुम्हाला फीज भरायची, बाकी पूर्ण 3 वर्ष 4 वर्ष त्यांचा जो कोर्स असेल त्याप्रमाणे पूर्ण वर्षाची जी ती फी असणार आहे ते सगळं मात्र घरडा केमिकल जे आहे ती कंपनी काय करणार आहे, पैसे सबमिट करणार आहे. म्हणजे याला आपण काय म्हणतो सोशल सर्व्हिस. मग एज्युकेशनल असेल, सोशल असेल, मग अनेक ठिकाणी नॅब जे असतात, नॅब वगैरे तर अशा ज्या कंपन्या असतात त्या ऑर्गनायझेशन काय करतात की अनेक प्रकारचे आपण बघा डोळ्यांचं चेकअप वगैरे करायचं असेल तर आपल्याला ते सुद्धा अवेलेबल करून देत असतात. म्हणजे आपल्याला फ्री ऑफ कॉस्ट सगळ्या आपल्या सर्व्हिसेस दिल्या जात असतात. मग त्याच्यामध्ये कल्चरल असेल, आर्ट्स असेल, स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीज असतील. तर so here that secretary of non-profit association to promote these activities and with the intention of providing services and not to earn profit. So they are not interested in the to earn profits but they only promote the social services. Appointment. A non-profit association is looked after by management committee which is elected by the members. The secretary may be full-time or part-time person working on salary basis or honorarium basis. For example, Rotary Club, Lion Club, Sports Club, Culture Clubs, Chamber of Commerce, etc. So, the secretary of non-profit association is appointed by the members. It means that they elected by the members
So there is a committee. So non-profit association is looked after by management committee. So there is a management committee and which is elected by the मेंबर्स. म्हणजे त्याच्यामध्ये जी मॅनेजमेंट कमिटी असते त्यांच्याकडूनच हा जो सेक्रेटरी आहे त्याचं अपॉइंटमेंट केली जात असते. अँड दिस सेक्रेटरी मे बी अ फुल टाईम ऑर पार्ट टाईम पर्सन्स वर्किंग ऑन सॅलरी बेसिस ऑर ऑनरियम बेसिस. तर याच्यामध्ये हा जो सेक्रेटरी अपॉइंट केला जात असतो नॉन प्रॉफिट असोसिएशनचा तो एक तो फुल टाईम असतो किंवा पार्ट टाईम असतो आणि त्याचं जे वर्किंग आहे ते सॅलरी बेसिस असतं किंवा ऑनरियम बेसिस असतो. तर याच्यामध्ये एक्झाम्पल आपल्याला देता येईल ते म्हणजे रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब आणि कल्चर क्लब, जे वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लब्स आहेत त्या क्लब्स मात्र प्रमोट करत असतात सोशल ॲक्टिव्हिटीज. आणि याच्यामध्ये एक प्रकारे ऑनरियम बेसिस म्हणजेच यामध्ये तुम्ही ज्याला आपण मंथली पे असं म्हणतो आहे तर एक ठराविक त्याला मोबदला जो म्हणतो आहे की ह्या महिन्याचं तुमचं मोबदला दिला जाईल ते पाहिलं जात असतं. क्वालिफिकेशन. There is no prescribed qualification for this type of secretary. The secretary should be acquainted with the object and basic functioning of the organization. Knowledge of filing, computers, correspondence are the basic requirements for this type of qualification. So as we know, a non-profit association is looked after by management committee and is appointed by the members. And that secretary is appointed by the salary basis or honorarium basis. म्हणजे मानधन त्याला एक प्रकार दिलं जात असतं. मग ह्याचं क्वालिफिकेशन कोणत्या प्रकारे की प्रिस्क्राईब क्वालिफिकेशन गरजेचं नसतं, मात्र सेक्रेटरी शुड बी ॲक्विडेंटेड विथ द ऑब्जेक्ट अँड बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गनायझेशन. म्हणजे ॲक्विडेंटेड म्हणजे खरेपणा ज्याला असं आपण म्हणतो आहे त्याचे ऑब्जेक्ट जे आहेत खरोखरचे जे ऑब्जेक्ट आहेत त्या ऑर्गनायझेशनचे जे बेसिक फंक्शन्स आहेत ते त्याला त्यातली माहिती असणं गरजेचं आहे. अँड ऑल्सो नॉलेज ऑफ फायलिंग, कॉम्प्युटर्स, करस्पॉन्डन्स आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस टाईप ऑफ ऑर्गनायझेशन. सो हियर दिस secretary of a non-profit association have a knowledge of filing, computers, correspondence and the basic functions of the organization. This is required for the secretary of a non-profit association. Next one, second one, secretary of a cooperative society. Cooperative society is an association formed voluntarily by minimum 10 members or more. In Maharashtra, these societies are registered under the Maharashtra State Cooperative Society Act 1960. Its main objectives is to provide services to its members. For example, cooperative banks, cooperative housing society, consumer cooperative stores, etc. Secretary of a cooperative society, it means a cooperative society is an association formed voluntarily by minimum 10 members. म्हणजे ज्या ठिकाणी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आहे अशी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी काय करत असते की एक सेक्रेटरी अपॉइंट करत असते आणि ही कोऑपरेटिव्ह सोसायटी जी आहे ही व्हॉलंटरली त्याच्यामध्ये निदान 10 मेंबर्स मिनिमम 10 मेंबर्स किंवा जास्त मेंबर्स असणं गरजेचं असतं. सो अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव्ह ॲक्ट 1960 in Maharashtra, these societies are registered. So here is that society are registered under the Maharashtra state and there is a minimum 10 members or more and it means object is to provide services to its member. म्हणजे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा जो सेक्रेटरी असेल तर त्याचे अपॉइंटमेंट केल्यानंतर त्याचं महत्त्वाचं काम म्हणजे त्यांनी सगळ्या सर्व्हिसेस ज्या आहेत त्या मेंबर्सला प्रोव्हाइड करणं गरजेचं आहे. मग फॉर एक्झाम्पल कोऑपरेटिव्ह बँक्स त्याच्यामध्ये येतील, कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी येतील, कन्झ्युमर कोऑपरेटिव्ह स्टोअर्स असतील. म्हणजे कोऑपरेटिव्ह बँक्स असतील, कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी असतील किंवा कोऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर कोऑपरेटिव्ह स्टोअर्स असतील ते मात्र जे सेक्रेटरी अपॉइंट करतात त्याला आपण कोऑपरेटिव्ह सोसायटी असे म्हणतो. नेक्स्ट वन, अपॉइंटमेंट. The members elect their representatives called management committee. One of the members of the managing committee is appointed as a secretary. Generally, such secretary works on an honorary basis. For a large-scale cooperative organization, secretary may be appointed as a full-time employee on a salary basis.
तर याच्यामध्ये अपॉइंटमेंट कशी किंवा याचं अपॉइंट कसं केलं जात असतं, तर जे मेंबर्स जे आहेत इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत, म्हणजे जे मॅनेजमेंट कमिटी असते तर त्याच्यामध्ये इलेक्टेड म्हणजे याला आपण मतदान पद्धतीने रिप्रेझेंटेटिव्ह केले जात असतात किंवा त्यांचे मतदान पद्धतीने ज्या मेंबर्सची निवड केली जात असते मॅनेजमेंट कमिटी, त्यापैकी त्यांचे जे मेंबर्स आहेत मॅनेजर कमिटीपैकी त्यापैकीच एखाद्याला मेंबर्सचा सेक्रेटरी म्हणून नेमलं जात असतो. सो द मेंबर्स इलेक्टेड दे आर रिप्रेझेंटेटिव्ह कॉल्ड मॅनेजमेंट कमिटी. वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मॅनेजिंग कमिटी इज अपॉइंटेड ॲज अ सेक्रेटरी. सो वन ऑफ द मेंबर्स म्हणजे त्या मॅनेजिंग कमिटीपैकीच एखादी मेंबर जो आहे त्याचा सेक्रेटरी म्हणून निवड केली जात असते. जनरली सच सेक्रेटरी वर्क्स ऑन अ ऑनररी बेसिस, म्हणजे याच्यामध्ये सुद्धा हा जो मेंबर आहे ज्याला सेक्रेटरी म्हणून अपॉइंट केलेला त्याला ऑनरी बेसिस म्हणजे मानधन त्याला दिलं जात असतं. आणि जर फॉर लार्ज स्केल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी असेल तर त्या ठिकाणी सेक्रेटरी जो अपॉइंट केलेला आहे तो मात्र फुल टाईम एम्प्लॉई ऑन अ सॅलरी बेसिस असतो. म्हणजे जर त्यामध्ये जर कमिटीचा म्हणजेच मॅनेजमेंट कमिटीपैकी एखादा मेंबर्स असेल त्याला सेक्रेटरी म्हणून नेमलेला आहे तर त्याला आपण ऑनररी बेसिस असतं म्हणून त्याला वर्क्स करायचं असतं किंवा काम करायचं असतं. आणि जर कोऑपरेटिव्ह ऑर्गनायझेशन ही लार्ज स्केल असेल सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात मोठी असेल तर अशावेळी तो एम्प्लॉई जो आहे त्याला एम्प्लॉई म्हणून त्या सेक्रेटरीला फुल टाईम सॅलरी बेसिसनुसार काम करावं लागत असतं. नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन. द सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ॲज such does not have specific qualification. Secretary should have a good knowledge of the Cooperative Societies Act and should be at least a graduate. So here is qualification of secretary of a cooperative society. It means he should be at least a graduate and also he should have a good knowledge of the cooperative society. तो आपल्याला माहिती आहे की महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ॲक्ट आहे 1960 याचं जो पूर्ण नॉलेज जो आहे कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ॲक्टचं जे नॉलेज आहे ते या सेक्रेटरीला असणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे यासाठी कोणतेच स्पेसिफिक असं क्वालिफिकेशन नाही पण ॲटलिस्ट त्यांनी ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करणं गरजेचं आहे. तर आपण याच्यामध्ये बघितलं की पर्सनल सेक्रेटरी म्हणजेच काय, त्याचप्रमाणे इन्स्टिट्यूशन सेक्रेटरीमधला फर्स्ट पार्ट बघितला सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट असोसिएशन अँड सेकंड सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. तर या तिन्ही पॉईंटमध्ये काही तुम्हाला अडचण असेल तर आम्हाला नक्की कमेंट करायला विसरू नका. आणि